मुल्क में ऐसे फैल गया है जैसे ये ना तबाही लेके आ रहा है। इसको ठेका मिल गया पाकिस्तान डालने का। कि इंज दा लॉन्ग मार्च अज तक नहीं वेख्या कि हनीमून ट्रिप बने हैं। लॉन्ग मार्च काहदा आवाम दा कि सैकंड क्लब की काफ़ी पींदे ने खान साहब कंटेनर के उत्ते खलो के इन्हू लॉन्ग मार्च नूं खिच के फटाफट इस्लामाबाद लियाइयो ताकि ताजर जिहड़े ने और लोग जिहड़े ने उन्हां दा सुकून जिहड़ा वापस आ सके। 3 घंटे या 4 घंटे हमने एक शो करना है, शो करके हम अपने घरों को जाएंगे, कल दोबारा फिर आ जाएंगे। ये लॉन्ग मार्च तो है ही नहीं। प्यारे वेखन वालिओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने अपनी पौने 4 साला वजारत उज़मा के दौर के विच ते उन्हां दे वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार होरां ने अपनी पौने 4 साला वजारत आला के दौर के विच शहर गुजरांवाला नूं कुछ भी नहीं दिता। अलबत्ता 5-6 दिन की लॉन्ग मार्च के दौरान उन्होंने शहर गुजरांवाला नूं बहुत कुछ दे छड्या है। गुजरांवालिए इस लॉन्ग मार्च के बारे दे विच की पै आखदे ने, आओ तुहानूं भी सुनवाइए। मैं सिर्फ इन्नी गुजारिश करांगा, PTI वाले साडी कुछ साडे दोस्त ने, साडे भाई ने, मैं अगे भी उन्होंने अगे हंबल रिक्वेस्ट की सी कि खान साहब जान दिओ गुस्सा, आवाम कोलों ये बदला ना लवो कि तुहानूं उन्होंने रिजैक्ट कर दिता है। बाट साहब तुहानूं पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाले जित्ती, मुस्लिम लीग नून जित्ती, मुत्तहिदा मजलिस अमल जित्ती। 4 इलैक्शन PTI ने खालिद जफर साहब तो लैके ते चौधरी सदीक साहब तक 4 इलैक्शन मेरे ख्याल नाल 3 या 4 इलैक्शन ने जिहड़ा PTI नूं रिजैक्ट किया गया गुजरांवाले शहर। और मेरे ख्याल नाल खान साहब उहदा इंतकाम लै रहे हैं। तुहाडे सामने हालात ने कि सारिया पार्टियां ने लॉन्ग मार्च किया। बिलावल दरदारी भट्टो साहब आए, मियाँ नवाज शरीफ साहब किया, शहबाज शरीफ साहब किया, मुत्तहिदा मजलिस अमल ने किया, जमात इस्लामी कर दी। लेकिन इंज दा लॉन्ग मार्च अज तक नहीं वेख्या कि हनीमून ट्रिप बने हैं। लॉन्ग मार्च काहदा आवाम दा कि सैकंड क्लब की काफ़ी पींदे ने खान साहब कंटेनर के उत्ते खलो के, मैकडोनल का मैकडोनल आ रहा है, कभी पीजे आ रहे ने। ये गल गरीब आवाम की की जा रही है कंटेनर के उत्ते। और तुसी यह वेख लो कि अज 5 दिन हो चले ने गुजरांवाले शहर के तलीमी इदारे बंद, कारोबारी इदारे बंद। और लॉन्ग मार्च किन्ना कु है कि 1 फरलांग का फासला 6 घंटिया तय हो रहा। तो किस वजह तो हो रहा? ना खान साहब नूं कोई अगे लैन वाला है, ना खान साहब नूं कोई पिछे लैन वाला है। खान साहब बेमददगार बैठे ने। खान साहब के ज़हन च हो रहा गल जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ आया सी तो उन्होंने बहाल कर दिता। मैं भी गुजरांवालियों नहीं जाना जिन्हें बहाल नहीं करना। खुदाया सानू माफ़ी दे दिओ। तुसी मैनू यह गल, मैं तो इस गल ते हैरान हाँ कि उस्मान बुज़दार नूं नाल लैके आंदे, वो आके दसदा कि मैं गुजरांवाले दी आवाम नूं की डिलीवर किया वे। तिन्ना चार तुहाडी पंजाब गौरमेंट तुहाडी है, एडमिनिस्ट्रेशन तुहानूं प्रोटोकॉल दे रही है। और बदकिस्मती है वे कि गुजरांवाले दा की पैकेज इत्थे SME साहब 4 वारी या 3 वारी या 4 वारी MP मुस्लिम लीग नून के टिकट तो होए। परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, गुजरांवाले नूं 4 टाउनां तकसीम कर दिता गया तो उन्होंने बड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस की कि साडा दौर आएगा तो मैं टाउन ख़त्म करा देंगा। वो टाउन तो नहीं ख़त्म होए, 12 डिवीजन ख़त्म हो गया भट्ट साहब। और बदकिस्मती है वे कि वेखो गुजरांवाला दी जिहड़ी पछाण, गुजरांवाला दी जिहड़ी पछाण सी उहनूं ख़त्म कर दिता गया। और मैं इस गल ते हैरान हाँ कि सियासी बंदे असीं सारे, साडे लीडर कुछ ना कोई डिलीवर करते हैं। वो मज़े की गल है वे कल तुसीं वेख्या होएगा कि साडे भरा जिहड़े टिकट होल्डर ने, जिहड़े बिल मुशाफा खान साहब नाल बड़ियां गुफ्तगूआं मीटिंगां करते रहे ने, उन्होंने खान साहब नूं ते अपने जिहड़े लीडर ने गुजरांवाले शहर दे उन्हां दे नावां दा नहीं पता तो आम पब्लिक का की हाल होना, उन्होंने मसाइलों का नहीं पता। कोई एक ऐलान दस दिओ 4 सालों दे विच 4 साला गौरमेंट वफाक दी और पीपल्स पार्टी नूं कदी सूबा नहीं मिलिया। लेकिन इन्हां नूं स्टैबलिशमेंट ने सूबा दिता, इन्हां दे जिहड़े अंपायर सन उन्होंने इन्हां नूं सूबा दिता। और सूबे की डिलीवरी वेख लो, गुजरांवाले च इन्हां दे टिकट होल्डर दावे करते रहे हैं चाइल्ड हॉस्पिटल, बर्न हॉस्पिटल, यूनीवर्सिटी जी, होर बड़े काम जी, अंडर पासिस जी। मैं कहना जी पीपल्स पार्टी के साडे इम्तियाज़ सफदर साहब सन, उन्होंने ख्याली का पुल बनाया। मैं नहीं आंदा असीं दुੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ बहातियां ने। मुस्लिम लीग नून ने भी डिलीवर किया गुजरांवाले शहर।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਲਕਾ, ਕੋਈ ਟੂਟੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਤਦ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਏਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਗੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਖੜ ਦੀ ਬਾਸ਼ੌਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ ਵੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਦਰਦਾਰੀ ਭੱਟੋ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮਰੀਮ ਆਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ी ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਂਗ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਕਾਟ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। DC SP DIG AC ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਂਜੇ ਵੱਜਣ ਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਰੌਂਕੇ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਦੇ ਜਾਓ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਰਗਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਰਗਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣ, ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਪਾਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੁਆਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ TV ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਫੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MNA, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MPA,
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਬਜ਼ਤ ਗਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੁਟੇਜ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਬਜ਼ਤ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਂਗ ਮਾਰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਜ਼ੀਅਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਾਂਕੇ ਕਾਂਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਦੀ ਕਾਂਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦਾ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਹੀ ਬਣਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸਦਰ ਹੈ ਐਸ PTI ਦਾ ਸਿਟੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਔਰ ਕੌਣ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਫਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं गुजारिश ये कराँगा कि असी लॉन्ग मार्च बड़े बड़े वेखे ने, लेकिन असा ये अनोखा लॉन्ग मार्च वेख्या जी जिहदे शहरीआं नूं पिछले 5 दिन तो तंग कीता होवे। लोगों का कारोबार तबाह हो गया, पूरा GT रोड बंद है, स्कूल बंद ने, कॉलेज बंद ने। बल्कि पहली दफ़ा होया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट गुजरांवाला ने पेपर जिहड़े सी वो पोस्टपोन कर दिते। बच्चों का हर्ज हो रहा। तुसीं देखो कि जापान जदों जंग लगी है उत्थे 2 एटम बम गिरे ने, नागासाकी और हिरोशिमा च। एक दिन आस्ते स्कूल नहीं बंद होए। डॉक्टर साहब कैसी अजीब गल है। और साडे इस गुजरांवाले शहर च कि जिहड़ा GT रोड के उत्ते वे इत्थे असीं वो लॉन्ग मार्च भी देखे कि जिहड़े 28 घंटे लॉन्ग मार्च चले ने, लेकिन ये नहीं होया कि कोई इत्थे रुकिया तो किसी ने आके दुकानां बंद कीतियां 5-5 दिन। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਈਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ DC ਆਫਿਸ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ नहीं, उजाड़ पे आवे। सारी इंतजामिया उन्होंने प्रोटैक्शन देने वास्ते लगी है और पुलिस लगी है। अदालत बिल्कुल वेलियां पईयां, साइलीन खार हो रहे हैं, वकला बैठे इंतजार पे करते हैं। और एक आईनी तकाजा है, एक कानूनी तकाजा है कि मुलजमान नूं तुसां पेश करना अदालतां दे विच। ठीक है जी। ना मुलजम पेश हो रहे हैं, ना अदालतां काम कर रही हैं, साइलीन भी खार हो रहे हैं। सारा निज़ाम ठप होया। इंतजामिया का भी, पुलिस का भी, प्राइवेट लोगों का कारोबार। यार कैसा एहतजाज है, एक कैसा लॉन्ग मार्च है, साड़ी तो समझ च नहीं आता। अगर तुसां लॉन्ग मार्च करना है भाई GT रोड तो तुसीं निकले हो, अपनी एक पॉइंट से कितने तकरीर करो तो अगर निकल जाओ अगे उस जगह पर जिथे आबादी ना हो। कम से कम जोड़े अर्बन जोन आ, जोड़े शहरी इलाके ने, शहरी एरिया, उत्थों तो निकलो बाहर ताकि लोग सुख का साह लैन, आराम नाल तसल्ली अपना कारोबार कर सकन। और मैं समझना मौजूदा हालात चलो मैं एक सियासी गल भी करना, मैं एक पोलीटिकल पार्टी का सियासी वर्कर भी हाँ।
ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਵਾਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਮਾਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਗੁਜਰਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਿਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਤਿਹਾ ਮਾਤਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਂਦਲਾ ਲੱਡੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਓ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜਰ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਾਲ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ? ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਈਦਾ ਘਰੋਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੇ ਵੇ ਆ, ਲੈਣ देन करना हर बंदे ने, लेकिन हर बंदे ਨੂੰ परेशानी है कि की लेन देन करिए। ये जो हम पे अजाब डाला गया है ना खान साहब ने, ये एक बदतरीन अजाब है। ये लॉन्ग मार्च नहीं है, कातल मार्च है। सबसे पहले लाहौर से निकलते ही एक सहाबी औरत को इसने मार दिया, कत्ल किया है। ये कातल है। गुजरांवाला में पुल से 2 लड़के गिरे हैं, टेनर के नीचे आए हैं। खुदा इसको अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इसका बेड़ा गर्क करे और इसको भी कोई ना कोई निशाना बनाए। जिनके बच्चे फौत हुए हैं उनकी माएँ क्या इनके लिए सोचती होंगी। कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया, बाजार में बंदा कोई नहीं नजर आ रहा, बाजार बिल्कुल खाली है। इसने खान साहब ने तो ऐसे जैसे ना गुजरांवाला आके जैसे डेरे डाल दिए हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं, इसने बेड़ा गर्क किया हुआ है गुजरांवाला ग्लास मार्केट का। चारों तरफ से गुजरांवाला मार्केट और गुजरांवाला सारा सील किया हुआ है इन्होंने। कोई बंदा आ जा नहीं सकता, कोई व्यापारी नहीं बाहर से आ सकता। बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी जो है मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है ये लोग। और पिछले आज पता लगा है 1 घंटा पहले 2 बच्चे जो है ना वो कंटेनर के नीचे आके अपना वफात पा चुके हैं। इससे पहले एक एंकर वफात पा गई थी। और ये है कि पता नहीं क्या करेगा, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये कोई भी नहीं इससे पूछ रहा, जिसको ये डायरेक्टली तौर पे ये कह रहा है और अदारों को डायरेक्टली तौर पे हिट कर रहा है, कोई भी अदारे इसके खिलाफ कोई भी नहीं खड़े हो रहे। कोई वजह कोई बता सकता है इसके बारे में? यार ये है कौन, ये इसकी जात क्या है, कोई पता नहीं। इसके हालात इसलिए वैसे बेड़ा गर्क मुल्क में ऐसे फैल गया है जैसे ये ना तबाही लेके आ रहा है। इसको ठेका मिल गया पाकिस्तान डालने का, नया पाकिस्तान नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान गिरा रहा है। कारोबार की जी कुछ भी नहीं। आज 4-5 दिन हो गए बिल्कुल बाजार खाली है, दुकाना खाली है। लॉन्ग मार्च ऐसा हो रहा वा, ना अगे जाता ना पिछे जाता। ये कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गए है। यह सीजन होंगे शादियों का, जे ये अल्लाह ताला ये साढ़े कोई रहम कर जाए तो बाजार तो बिल्कुल खाली दे। कोई दुकान से गाहक को नहीं, किसी बाजार च कोई गाहक नहीं, ना कोई कस्टमर, ना कोई आने वाला, ना कोई जान वाला, ना कोई घरों आ रहा, ना कोई जा रहा है। ये होना साढ़े अल्लाह की दुआ वा परवरदिगार,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰ ਜਾਏ ਰੱਬ अल्लाह ताला। लॉन्ग मार्च मैंने अपनी लाइफ में पहले भी बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तो एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना लॉन्ग मार्च चल रहा है। जैसे कि एक प्रोग्राम है, म्यूजिकल प्रोग्राम है, या कोई सिस्टम को लॉन्च किया, भाई हमने रात को 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे हमने एक शो करना है, शो करके हम अपने घरों को जाएंगे, कल दोबारा फिर आ जाएंगे। ये लॉन्ग मार्च तो है ही नहीं। ये तो हमारी हुकूमत और हमारे ये जो लीडरान हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह करने के लिए, हम हुकूमत तो चाहती है कि हम अच्छे से सही काम कर सके, लेकिन जो फितनेबाजी चल रही है ना, ये चलनी नहीं चाहिए। बिजनेस हमारा बहुत कमज़ोर हो चुका है। ज्वेलर्स तो पहले ही बड़ा परेशान है। 80% लोग ज्वेलरी का काम छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, वो उनकी परेशानी है। लेकिन अब आया हमारा ये बिज़नेस ऐसा है, हमारा जद्दी पुश्ती बिज़नेस, हमें ये करना ही पड़ता है, मंदा हो तेज़ी हो, हमें यहाँ बैठना ही पड़ता है। लेकिन जो मुल्की हालात है ना, इन्होंने हमारे बिज़नेस को, कुछ रेट ने, कुछ इनके मुल्की हालात ने हमारे बिज़नेस को बहुत ठप करके रख दिया है। इसी तरह दूसरे बाज़ारों में भी ऐसे ही है, वो लोग भी परेशान हैं। हम कभी आपस में जब सदर जनरल सेक्रेटरी वगैरह बैठते हैं कभी मौके पे, तो यही सब रोते हैं, भाई हमारा काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। क्या हो गया भाई, काम बहुत है, आज काम नहीं है, क्या वजह हुई है? मुल्क की बदअमनी, मुल्क का मामला ख़राब चल रहा है, एक दूसरे की आवाज़ को मानता कोई नहीं, अदारों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के इनके मामला चल रहे हैं। देखो उतनी देर तक कोई भी मामला नहीं दुरुस्त होता या कोई भी अदारा नहीं चलता जितनी देर तक एक दूसरे की हया, अदब, एहतराम वो करे। आपने 4 को इस्लामाबाद पहुंचना था, अब मुझे आज पता चल रहा है कि अभी 11 को या 12 को इन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है। वो यहाँ तमाम रोड जितने भी हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, मजदूर से लेके दुकानदार तक और दुकानदार से लेके जॉब वाले तक जितने भी हैं, हर बंदा परेशान है। 6-7 दिन तो कारोबार बिल्कुल फ्लॉप हो गया है, कोई गड्डी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही जा रही, लोग बहुत परेशान ने ते बिल्कुल कारोबार कोई नहीं है। तो इस वजह ਨਾਲ इमरान खान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਏ? ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਿਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੈਦ ਨਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖਾਕਵਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं